गीत संगीता 119 अध्याय गीत संगीता 119 अध्याय तार 58 पद मु पढ़ुछि। इठी एमती लिखा जाउछि, मु सर्वांतकरण रे तुम्भर अनुग्रह प्रार्थना कली, आपणा वाक्यानुसारे मो प्रति दयालु हुओ। देखंतु इठी आमे गीत रचकंकर वाक्य रे आमे पढ़ुछु, से कौन प्रार्थना करुचंती? से प्रार्थना करुचंती अनुग्रह पाई। कौन पाई प्रार्थना करुचंती? मु सब अंतकरण सहित मु केमती प्रार्थना कली? अनुग्रह रो प्रार्थना कली। प्रिय माने, आज गोटे प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा। अनुग्रह आउरी परिवार रे प्रभुंकर अनुग्रह दरकार। अनुग्रह न हेले आमर परिवार केबे मध्य आमे कोन हे परिबा नै, आमे उन्नति लाभ करि परिबा नै। अनुग्रह बिना आमे पतित हो जिबा। अनुग्रह कहले कोन? एटा परमेश्वर ठार गोटे सहाय्य। अनुग्रह कहले कोन? सहाय्य। आज जदि अन्य काहा को पचारबे ई कथा, अनुग्रह बोली कहले कौन भाई कौन भौणी बोली कहले से मान कहबे अनुग्रह बोले भल घर, अनुग्रह बोले सुना, अनुग्रह बोले गवर्नमेंट जॉब, अनुग्रह बोली कहले गाड़ी, विभिन्न प्रकार कथा से मान कहबे। मात्र अनुग्रह बोली कौन? प्रभुंकर सहाय्य। अनुग्रह बिना आमे परमेश्वर अनुग्रह बिना आमे किछि मध्य करि परिबा नै, किछि आमे करि परिबा नै। इस स्थान रे गीत रचकंकर गोटे प्रार्थना, अनेक प्रार्थना मध्य गोटे प्रार्थना, से कौन प्रार्थना कले? मु सर्वांतकरण रे मु कौन कली? अनुग्रह रो प्रार्थना कली। कहीं से प्रार्थना कले आपण माने पढ़िबे। गीत संगीता 30 अध्याय को आसंतु, सेठी गोटे वाक्य लिखा जाए। बहुत भलो लागे सब वाक्य गुड़िक जितेबाला आम पढ़ुछु। गीत संगीता 30 अध्याय 5 पद लिखा गला, कारण ताहांक क्रोध क्षण मात्र स्थायी, ताहांक अनुग्रह रे जीवन थाए। ताहांक अनुग्रह रे कौन थाए? जीवन। सेथिपाई हमको अनुग्रह दरकार। कौन दरकार? अनुग्रह दरकार थिबा लोक कहंतु, मते अनुग्रह दरकार। जदि गोटे स्वामी परिवार रे रागी जाउछंती, ताहले कौन दरकार? अनुग्रह दरकार। जड़े माँ प्रार्थना मो जीवन बिताई पारु नाहंती, ताहले कौन दरकार? अनुग्रह दरकार। अनुग्रह कले कौन? सहाय्य। सहाय्य। एबे 50 केजी आमे जड़े टेकबाटा केते कष्ट लागबो? गोटे क्विंटल कहंतु, गोटे क्विंटल को जदि जड़े आमे टेकी पारबा कि? आमे नहीं। मात्र आउरी 2 जण पळाय आसले टेकी हेबो कि नहीं? टेकी हेबो। एमिति आका आमे परिवार रे अनेक विषय अछि जोटा कि आमे पारुनु। आमे कौन सेटा? जो स्वामी स्त्री उपवास करि पारु नाहंती, अनेक प्रार्थना जीवन ठीक नहीं, बाइबल पढ़वाटा ठीक नहीं, परिवार रे परस्पर प्रेम ठीक नहीं, कथाबार्ता ठीक नहीं, आमे पारुनु। एठी कौन दरकार अछि? अनुग्रह दरकार अछि। परमेश्वर ठारू अनुग्रह आमे मागबार आवश्यक रहिछि। प्रिय माने, बाइबल कहे मसांक द्वारा व्यवस्था आसिला, और यीशु ख्रीष्ट द्वारा अनुग्रह और सत्य आसिला। बे अनुग्रह बिना आमे सत्य पथरे चली हेबो नहीं। मिथ्या पथरे चलबा को हेले अनुग्रह दरकार नहीं। मिथ्या पथ बोले कौन? विनाशर पथ, पापर पथ। से बाट को जीवा पाई अनुग्रह दरकार नहीं। मात्र सत्य पथ, जो पथरे यीशु ख्रीष्ट चलले, जो पथरे पाउल, पीतर, जॉन, जाकुब चलले, सही पथरे चलवा पाई हमको कौन दरकार? अनुग्रह दरकार। आपण मान ध्यान पूर्वक वाक्य शुणु। कौन गोटे कहते तो कहतु, एमती बसी थे पलैबी, से ही प्रकार मनोभाव बनतु ना। यही वाक्य गुड़िक आम बहुत इंपोर्टाट।
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପୁଅକୁ କହି କହି ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛୁ। ପୁଅ ଝିଅକୁ ଶିଖାଇ ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛୁ। ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଆଣିପାରୁନୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ ଦରକାର। ଡାବୁଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? କଲେଜରେ ବଡ଼ ନମ୍ବର ରଖିଲେ କି ଲାଭ? ଚରିତ୍ର ତ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ତ କଲେଜ 4ଟାରେ ଛୁଟି ହେବ, ଘରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ 7ଟାରେ ଆସୁଥିବ। ସେ କି ଲାଭ? ଏଇସବୁ ଲୋକର ନାଁ ଦୁନିଆରେ ଏକା ଥିବ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନଥିବ। ଆମର ନାମ କୋଉଠି ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ? ହଁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ସେଇଟା ନାହିଁ ଆମର ନାଁ, ସେଇଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ। ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅ, ମା ବାପା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ରହିବାର ଅଛି। ହଁ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯେତିକି ଆଇଲା ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋର ନାଁ କାହିଁକି ନାହିଁ? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋର ନାଁ କାହିଁକି ନାହିଁ? ଆରେ ତୁମେ ଟିକେ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ତୁମର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖ, ସେଇଟା ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଏଇସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଦିନ ଲିଭିଯିବ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ତୁମର ନାମ ଲେଖା ଥିବ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା, ସଦାକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖିଯିବା, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବଳ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ କମ୍, ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହୀନ ସମାଜରେ ଆସିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ବଳ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? ଉପରକୁ ଉଠାଇବ। এইটাକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେମାନେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପରିବାର ଆଜି ବି ପାପରେ ଅଛି, ଆଜି ବି ମନ୍ଦତାରେ ଅଛି, ଆଜି ବି ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବି ହେଇଛୁ, କେମିତି ହେଲୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ, 1 Corinthians 15 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି? 1 Corinthians 15 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ହୋଇଅଛି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୋଇଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ଏଟା। ସାଧୁ ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାହା ହୋଇଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମ ହାତରେ ମଦ ବୋଟଲ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସେ 52 ପତା ଅଛି କି ଆମର ହାତରେ? ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗ ପୁଡ଼ିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆମର ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାଇବଲ ଅଛି। ଏଟା କିଏ କରିଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଆଜି 2ଟା 3ଟା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ କେମିତି ହେଇପାରିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଏଇଟାକୁ ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ। ଲୋକଙ୍କର ଗର୍ବ, ମୋ ପରି କିଏ ଅଛି? ମୋର ପରିଶ୍ରମ ନା, ଆଉ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଲାଗି ନା ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲି କି ନାହିଁ, ସେ ଗାଡ଼ି ଲକି ଗାଡ଼ି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଭବାନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତୁମେ ବେଳେ ବେଳେ କଥା କହୁ କହୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କଥାକୁ ଭୁଲାଇକିନା ନେଇଯିବେ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଭାଇ ଋତୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବେ, ଦିନକୁ 1500 କମାଇବେ। ଭାଇ କମାଇବେ ବୋଲେ ଆଉ ଖାଲି ଧାଇଁ ଆକା ବୁଲୁଥିବା, ଧାଇଁ ବୁଲିଲେ ମିଶା ହେବ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ଯାକୁ ବୁଲାଇଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଡଙ୍ଗା ଗୋଟିକି ଠାଣିଥିଲେ ବି ଯୀଶୁ ସେଠି ଚଢ଼ିଲେ ମାନେ ହେବ, ମାଛ ଲାଗିବେ ସେ ଜାଲରେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମେ ସକାଳେ ନ ଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ପରା, ସେଥିପାଇଁ ମିଳୁଛି। ବିଲକୁଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଲ ତ
तेल पकाए पकाए जेमती तुम इंजिन गरम हो पर तुम बुद्धि आइब लोक मान बुद्धि सेमती अनुग्रह साधु पाउल कहले कौन बोल कहले मु जहाँ भी होइछि ताहाको अनुग्रह मु ताहाको अनुग्रह बिना आमे हेई हेबो नै अनेक माँ बापा हेले नै आमे माँ बापा हेलु हाँ ए सेवक पद पाइबार आमर कौन सी योग्यता नहीं तांकर अनुग्रह रे से हमको देइछन्ति प्रिय भाई भौणी माने हमको अनुग्रह दरकार अनुग्रह बिना आपण पढ़िबे एफिसियो पुस्तक 2 अध्याय गलातियो परे एफिसियो 2 अध्याय 8 पद रे साधु पाउल लिखुचंती कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हे माने परित्राण पाइछ कोटी विश्वास द्वारा अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम्हे माने परित्राण पाइछ अनुग्रह परे जो माने विश्वास करि नाहंती आज भी से माने पाप रे अछंती परित्राण बोले कौन के बुझुछ परित्राण बोले कौन देखंतु तो आठारु आउरी समस्यार विषय कौन परित्राण बोले उद्धार पाइबाटा रक्षा पाइबाटा कोटिरो पापरु आगरे आमे मद पिउथिलु एबे मद पिउनु कोन तार अर्थ रक्षा पाइगलु केमती रक्षा पाइलु जदि पाप करी करी थांतु मद पी पी थांतु चोरी करी करी थांतु नरक रे जाइकिना पुडी थांतु एटा कहबे उद्धार सेठिरु आमे उद्धार पाइलु चर्च आइबाटा परित्राण नाही आज चर्च रे रही मिसा लोक टीवी सिनेमा देखुचंती आकाश माने परित्राण हेई नाही एमानकर काई के एमती हेले परिवार कारण ए माने अनुग्रह को चाहिले नाही प्रभु आमान को आज सहाय्य करंतु ए सब विषय को बुझिबा पाए अनुग्रह हमको कौन करे पापर उद्धार करे आमर परिवार रे कौन दरकार लोक आज प्रभुंकर अनुग्रह पछरे जाऊना अनुग्रह बोली कहले कौन बुझी से माने सुस्थता घर देले प्रभु को अनुग्रह रे केटीएम गोटे आनी पारली से केटीएम धरी तार 15 वर्षर पिला जाई कि ना इलेक्ट्रिक पोल रे मार देथिबो तार सकाळे टीवी रे आइबो केटीएम नेला दुई जुगांग को जीवन बोले आमे बसी कि ना देखबे यार ठीक अच्छी प्रभु को अनुग्रह रे तुमे आगे गोटे जूता भी किनी पार नथिलो एबे गाड़ी चोरी बुलुच प्रभु को अनुग्रह रे मात्र सेटा गोटे पार्श्व सेटा हां गोटे कॉइन रो दुईटी पार्श्व थिबो कि नहीं गोटे हेड आर गोटे तुमे सेत सब पाइलो तुमे तुमर आत्मा पाई कोन कोन करिछ खाली पाइबाटा का अनुग्रह बोल तुमे प्रभु को किछि देइछो कि नहीं एमान को जीवन रे किछि नहीं से दिन नामान गिहेजी को कहले अनुग्रह करि नियो अनुग्रह करि दियो बोलबाटा हम जानिथिलु नहीं कि खाली पाइबाटा का अनुग्रह नहीं नेबाटा मध्ये अनुग्रह प्रभु को देबाटा मध्ये अनुग्रह हैं जेते बेला हमें जदि धान बुन पा इंटरेस्ट थिबो देखो कि तुमर भाटा मोका टिक लगाई थांती बोलला पर हेबु कि नै हमें केंती करी ताको सुतराई कि ना मोका चाष कर देबो हमें सत कि नै काई कि बुनले लाभ जेते भाई नामान कहले पुरातन नियमर लोक माने जिसु से समय आसी नथिले ताको पाबरे पवित्र आत्मा नाही अनुग्रह नाही एते सेमानकर आखी खोली जाइतिला देखो तो सेमाने कहउचंती अनुग्रह करि नियो आमर परिवार रे अनुग्रह दरकार माँ बापा माने बुझ माँ झियो घरे सन्तनी पुरी थिबार ना माँ झियो पुरी थिबार हाँ बारे भारी दूध लागी थिबे देखछो कि नहीं लगाइले जे गोटे माँ को गोटे देली बेसी होउतिला तु माँ को डरुछु तोर माँ को मुई डरू नाही मोर माँ को पकेट रे रखछि मुई हमर माँ मान किछि नाही
ବାପରେ ଦେଖ ତ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ଟେମ୍ପର କାହିଁକି ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପରେ ଆରେ ମୁଇଁ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା ବୋଲେ ତୁଇ କହିବାର ନଥିଲା ସେମିତି ଭାବୁଛୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗ ହଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସର୍ବତ ବିଷୟରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆମର ପରି ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ମାତ୍ର ସେ ପାପ କଲେ କି ଏମାନେ ସବୁ ବାଇବେଲ ପଢିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ ପିଲାତଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଅଛି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଅ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି ବି ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପରି ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆହୁରି କେହି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ପାପ କଲେ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗୁଥିଲେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ ଆମେ ଶନିଗ୍ରହ ମାଗି ବୁଲିବୁ ଆମେ ଶନି କିଞ୍ଜରାଉଛି କି ନାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଶନି କିଞ୍ଜରାଉଛି ଅଲଗା ହେଲେ ମନା ଜଗାଟି ଠୁସୁକ ଯାର କେ ସେ ଯିବାଟା ଆଗେ ଦେଖି ହେଉଛି ଖାଲି ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ କହୁଛି ନା ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ପରି କର ନାହିଁ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହେଲା ପରିବାର ସମାଧାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନାଇଁ ପର୍ବତରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଆମେ ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହି ନପାରେ ବୋଲିଲା ପରି ବାପରେ ସେଟାକୁ କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖାଇବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଉଟା ଲୁଚାଇବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଭାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହେଇ ରହି ନପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ସବୁ କିଛି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ବାପରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ଭୂତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ଦେହରେ ବ୍ଲଡ୍ ଥିଲା କି ନାଇଁ ଥିଲା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ବସିଲେ କେଉଁମାନେ থাকবে ପ୍ରଭୁ থাকবে କି ମନୁଷ୍ୟମାନେ থাকবে ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଆମର ପରିଆକା ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ପାପରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ମାତ୍ର ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସେ ମାଗିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରିବି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବି ତୁମେ ମୋତେ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଦିଅ ଯେମିତି ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମର ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବି ତୁମର ଧର୍ମପଥରୁ ମୁଁ କଢ଼େଇ ନେଇପାରିବି ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦରକାର ବାପା ଘରେ ଆଇଲେ ପିଲାଟାକୁ ଡରିକିନା ଦବଡ଼ବେ କି ବାବା ବାଘ ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ ଖାଲି ବାଡ଼ି ଖାଲି ଗାଳି ଖାଲି ଧମକ ଚମକ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲେ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ କେତେ ଲୋକ ଧାଇଁ ଧାଇଁକିନା ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ପ୍ରେମ ସେମିତି ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପରିବାରରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ସେହିପରି ହେ ଯୁବକମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ
ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ନମ୍ର ହେବାର ଅଛି। ନମ୍ର ହେବାର ବୋଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେଇଟା ନମ୍ର ହେବାଟା, ନମ୍ର ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କି ନାହିଁ? ରାମ ଭାଇ ତୁମେ ଆଜି ଟିକେ ଗୋଟେ 7 ମାସ ଗାଈ ହୁଅ ବୋଲେ କେମିତି ଲାଗବ? ହଁ ବୋଲବ ତୁମେ? ଯଦି ନାଇଁ ବୋଲୁଛ, ନମ୍ରତା ତୁମର ପାଖରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନମ୍ରତା ସେଟା ପ୍ରଭୁ ହେଇକିନା ମନୁଷ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇ ଆସିବାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଟା ସେମାନେ ହେବେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଘରେ ଆମେ ଝାଡ଼ୁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ହେଇକିନା ଆମେ ଝାଡ଼ୁ କରିବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି କି ଘରେ? ମାଛି ପରି କେମିତି ହଉଛି ରେ ବୋଲିଦେବେ ସାଇଡ୍ ଲୋକ। ସେଟା ଶୁଣିକରି ସତକେ ସତ ଝାଡ଼ୁ ମୁଠା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ, ନାଇଁ ହାତରେ ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଭୟଙ୍କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା, ସେ ବଢ଼େଇ କାମ କଲେ ଆସିକିନା। ଆମକୁ ଟିକେ ଛେଳି ହୁଅ 3 ମାସ ବୋଲି କବିତା କହିଲେ ନାଇଁ ଭାବ ତ ଟିକେ, ସେ ଆସିକିନା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକିନା ରହିଲେ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଥିବୁ ସେ ପୋଜିସନରେ ଆମେ ଥିବୁ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଦୋରି ବିଞ୍ଚାଇଲା ପରି ନାହିଁ, କି ମାଇକ୍ ସଜାଇଲା ପରି ନାହିଁ, କି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲା ପରି କିଛି ନାହିଁ। ପୋଜିସନ ଆମକୁ ଦରକାର। କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ଗଲି ବୋଲେ ଗଲି ଆକା ମୁଇଁ ଧରିବି ନା, ମୁଇଁ ଭିତରେ ଖେଳି ପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରି ଥିବେ କେତେ ଜଣ। ଯୀଶୁ ଆମେ ଯଦି ନମ୍ର ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ। ନମ୍ର ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁନା ଥିଲେ ବି ନଥିଲା ପରି ଥିବେ ସେମାନେ, ଡାବୁ ଥିଲେ ବି ନଥିଲା ପରି ଥିବେ, ବୋଲର ଲୋକ ଚଳି ବୁଲିଲେ ବି ବୋଲର କିଟା ଏଇଠି ଛାଡ଼ି କରି ଯିବାଟା ନାଇଁ କି? ଏଇଟା କିଟା? ଏଇଠି ଖାଲି ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସତ କି ନାଇଁ? ଏବେ ମୁଁ ଟାଉନରେ ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଯାକ ଦେଖୁଛି କି ନାଇଁ, ଯେତିକି ଦାମୀ ଦାମୀ ଘର, ଭଲ ରଡ଼, ଭଲ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯେତିକି ବନାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗମନ ହେବ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଆସିବୁ କି ନାଇଁ ପୁନର୍ବାର, ସେଠି କିଏ ଥିବେ? ଏବେ ଭଲ ଦାମିକିଆ ଘରେ କିଏ ଥିବେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ରାଜା ମାନେ ଥିବେ କି ନାଇଁ? ସେଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଆମେ ରହିବୁ। ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ ରହିବୁ? 1000 ବର୍ଷ ରହିବୁ। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ। ସେଠି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକିନା ସେଠି ପଳାଇବୁ। ଆମେ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ବୋଲେ କ'ଣ? ନମ୍ର ଲୋକର ଚିହ୍ନ। ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ, ସେ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ଏକା ବୋଲିବ। ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବ। ସେ ନମ୍ର ଲୋକ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବ। ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ନାହିଁ 10 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଥିଲେ ବୋଲେ 500 ଟଙ୍କା ବୋଲିଦେବୁ ଆମେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନୁ ନାହାନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା କୋଉଟା, ଆରେ 10 ଟଙ୍କା କୋଉଟା ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି, ଆମେ 3 ଦିନ ଉପାସ କରିଥିଲେ, 2 ଦିନ ବାକି ଥିଲା ଭାଇ, 30 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେତାବେ ବୋଲୁ ଆମେ। କେତେ ନମ୍ର ଆମେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ କି? ସପ୍ତାହଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଲରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ 3 ଦିନ ଥିଲା ବର୍ଷ ପୁରିଥାନ୍ତା ବୋଲିଲା ପରି ଆମେ ଥିବୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଫୁଡୁକ୍ ନା ଅଦରୁଛୁ ଆମେ। ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସୌଭାଗ୍ୟତା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମୁଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ବଳ ମୁଇଁ, ଦାନ ଦେବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଇଁ ସାନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ଉନ୍ନତ ହେବାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ, ନିଜକୁ ନତ, ଯେ ନତ କରିବ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଉନ୍ନତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଦରକାର, ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର।
ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ନହଙ୍କ ସମୟରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଗଦା ଲୋକ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? କାହା ସହିତ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଲେ? କାହିଁକି କଥା ହେଲେ? ସେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ନହ କଥା ହେଲେ, ନହ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ନିୟମ କରିବି। କ'ଣ ସେ ନିୟମ? ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାହାଜ ତିଆରି କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଆଉ ତୁମ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଜାହାଜକୁ ଯାଅ, ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କରିବି? ବିନାଶ କରିବି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନହ ବୁଝିଲେ, ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହାଇଲେ। ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲା କି ନାହିଁ? ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ଏଇଟା କି ସମୟ? ଏଟା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଏଇଟା ଶୀତ ସମୟ, ଏଇଟା ଖରା ସମୟ, ଏଇଟା ବର୍ଷା ସମୟ, ଆହୁରି ଆଜିକାଲି ବାତ୍ୟା ସମୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସେଟା ଲୋକମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା। ବାତ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ପଳାଇବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ରେଡି ଥିବା। ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପଳାଇବାର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆସିବାକୁ ରେଡି ଅଛୁ ବୋଲି ରେଡି ଥିବା। ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ନ ଆସୁ ରାଜା, ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ରକ୍ଷା ପା। ଆରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇ ଏକାକୃତି ହେଇ ଦୁନିଆ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? କେତେ ଦିନ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି? ଆଜି ଏକା ମରବା ବୋଲବାଟା ମୁଇଁ କହୁନା, ରେଡି ରହିବାର ବୋଲୁଛି ମୁଁ, ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର। ସେଇଦିନ ସେ ନହଙ୍କ ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଏବାଟେ ନହଙ୍କର ପରିବାର ରକ୍ଷା ପାଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଛଟପଟି ମଲେ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ମଲେ? ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହିଁ ମରଲା ପରି ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରୁପରେ, ସହଭାଗିତାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆସିଛି ନୋଟିଫିକେସନ, ଦେଖିବି ନା ନାହିଁ? ମାରିଦେଲେ ଦେଖି ହେବ, ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ବୋଲିଲା ପରେ। ପାଷ୍ଟର ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବ୍ଲୁ ଗାର ଗଲେ ଜାଣିଦେବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିବି ନା ନାହିଁ? ତୋର ଇଚ୍ଛା ସେଟା। କେ ନହେଲେ କାହା ଫୋନ୍ କରାହେଉଛି ନା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଦେବ ମୋତେ ଗ୍ରୁପରୁ ରିମୁଭ୍ କର ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଯିବ। ଅସୁବିଧା ଅଛି କି କିଛି? କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହକୁ। କହୁଛି ନା, ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଜି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି ପାପ ବାରମ୍ବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଲେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା? ଅବା ତାହା କେବେ ହେଁ ନ ହେଉ। ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଥିରେ କିପରି ଆଉ ଜୀବନ କାଟିବା? ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ପାପ କରୁଥିବା କି? ସେମିତି କେବେ ନ ହେଉ। ଅନୁଗ୍ରହ ପାପ କରିବା ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉଛି ପାପ ଠାରୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲୋକ ମିଛ କହିଲେ ବି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ହେଉଛି କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଫୋନ କରି କଥା ହେଲେ ବି କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ କାହାକୁ ଦେଖି ହସିଲେ ବି କିଛି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକି କିଛି ହେଉନାହିଁ? ଏଇଟା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ମାତ୍ର ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଦିନ ସର୍ବ। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ତାର ଲାଇନ କାମ କରବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ହେଲା। ଲାଇନ ତ ଆଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ଦିନେ କଲା, 2 ଦିନ କଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ବିଳମ୍ବରେ, ନାଇଁ କି? ଏବେ ଲାଇନ ନାହିଁ। ଆମେ ବିନା ଗ୍ଲୋଭ୍ସରେ, ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ କାମ କରିହେବ କି ନାହିଁ? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, କରିହେବ କି ନାହିଁ? ମାତ୍ର ସେଟା ଠିକ୍ କି? ସେଟା ଲାଇନ ଗଲେ କରବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆଉ ଆସିବ ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଆରାମସେ କରୁଛି। ଆଉ ଦିନେ କଲା, 2 ଦିନ କଲା, 4 ଦିନ,
ପାଞ୍ଚ ଦିନ କଲା ଯେତେବେଳେ କରୁଛି କରେଣ୍ଟ ପଳାଇଲା ଆଉ ଫଟୋ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଲି ଗିଲାସ ଧରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଲି ଆଜି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କିଛି ତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରିସା ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ ବଦଳବାର ନାହିଁ ନମ୍ର ହେବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଦାନ୍ତ କାନ୍ତା ବି ଯେମିତି ଥିଲା ଲୋକ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇଲେ ବୋଲି ଟିକେ ଉମଜା ଆସୁଛନ୍ତି ଆରି ବାହାରେ ବାହାରିଲେ ବେହସ ହେଇକିନା ବସୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଇବେ କି ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଆଇଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଆଇଲେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଜିକୁ 2025 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ହଁ ଆମର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି କୁଞ୍ଚ ମାରବାଟା ଶିଖିଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆସିଲେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବି ଶିଖି ହେବ ସେଟା ଶିଖାଇବା ଏଠି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲି ହିଂସା ବାଟ ଛାଡ଼ିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ଜବାବ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲି 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷା ଛାଡ଼ିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲି ଲୋକର ଗିନା ଲୁଚାଇବାଟା ଛାଡ଼ିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲି ଲୋକର ମର୍ଚି ବେଟନେବାଟା ଛାଡ଼ିଲି ଏଟା ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକାର ବେଶୀ ରିସା ହେଉନାହିଁ ଭଲ ହେଲା ବଦଳିଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲି ଛାତ୍ରୀ କପାଇଥିଲି ଏବେ ଶାଗ ନେଇ ଦେଉଛି ସେଟା ବୋଲଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ